So welcome to 9th class, 16th problem. So in the adjacent figure, AB parallel to CD and T is a transversal intersecting E and F respectively. If angle 2 is to angle 1 is equal to 5 is to 4, find the measure of each marked angles. సో ఇక్కడ ఇక ప్రక్కపట్టంలో మనకి టీ అనేది తిరిగే రేఖ ఏబిసిడి ఎలా ఉన్నాయంటే సమాంతరంగా ఉన్నాయంట. అదేవిధంగా యాంగిల్ 1 is to యాంగిల్ 2 is to యాంగిల్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 is to 4 అని ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ యాంగిల్ 1, యాంగిల్ 2, యాంగిల్ 3, యాంగిల్ 4 ఈ యాంగిల్స్ అన్నిటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఇది సొల్యూషన్. లెట్ angle 2 is equal to 5x, angle 1 is equal to 4x. Okay, now we know that angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degrees because a linear pair of angles. So we have angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degrees. The reason behind it is a linear pair of angles. So linear pair of angles. రేఖీయ ద్వయ కోణాలు అంటారు. సో తెలుగులో రేఖీయ ద్వయ కోణాలు లేదా రేఖీయ ద్వయం. Okay, so but angle 1 is equal to 5x, therefore 5x plus angle 2 is so angle 1 is 4x and angle 2 is 5x. So angle 2 is angle 1 is 4x, so this is 4x and angle 2 is 5x. So 4x plus 5x is equal to 180 degrees. So this implies 4x plus 5x is 9x. So 9x is equal to 180 degrees. So this implies x is equal to 180 by 9. So that is equal to 20 degrees. The value of x is equal to 20 degrees. Therefore angle 2 is equal to 5x. So that is equal to 5 into 20, that is equal to 100 degrees. The value of angle 2 is 100 degrees and angle 1 is equal to 4x. So that is equal to 4 times 20, that is equal to 80 degrees. So we got angle 1 and angle 2. So here angle 2 and angle 3 are linear pair of angles, therefore we have angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degrees. This implies angle 3 is equal to angle 2 is 100, so 180 minus 100, that is equal to 80 degrees. Similarly angle 4 is also angle 1 plus angle 4 is also 180 degrees and angle 1 is 80 degrees. So 80 plus angle 4 is equal to 180. So this implies angle 4 is equal to 180 minus 80, that is equal to 100. Okay, next here angle 2 and angle 6 are corresponding angles. The both angles are equal. So for angle 6 is equal to angle 2, corresponding angles. The reason is corresponding angles. Therefore angle 6 is equal to 100. Also angle 1 is equal to angle 5. So angle 1 is 80, so angle 5 is equal to 80. Similarly angle 3 is equal to angle 7, corresponding angles.
Therefore, angle 3 is equal to angle 7. So, angle 7 is equal to angle 3 is 80. So, this is 80. Similarly, angle 4 is equal to angle 8. So, angle 8 is equal to 100. Therefore, finally, angle 1 is equal to angle 3 is equal to angle 3 is equal to angle 5 is equal to angle 5 is equal to angle 7. Angle 7 is equal to 80 degrees, and also angle 2 is equal to angle 2 is equal to angle 4 is equal to angle 6 is equal to angle 8 is equal to 100 degrees. Okay, so in this way we can find all these angles. సో మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి, తెలుగు మీడియం. యాంగిల్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5x అనుకోవాలి, యాంగిల్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x అనుకున్నాను నేను. అనుకుంటే యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 2 ఏమవుతుందంటే రేఖీ ద్వయ కోణాలు కాబట్టి, సో వీటి యొక్క మొత్తం ఎంత అవుతుందంటే 180 డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను యాంగిల్ 1 అంటే 4x వేసుకున్నాను, యాంగిల్ 2 అంటే 5x వేసుకున్నాను. సో 4x ప్లస్ 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180కి ఈక్వల్ అయింది. సో 9x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 డిగ్రీస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు యాంగిల్ 2 వాల్యూ దీనికి ఈక్వల్ 5x కాబట్టి 5 ఇంటూ 20 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 100 అయింది. యాంగిల్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x కాబట్టి 4 ఇంటూ 20 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 80 అయింది అనమాట. సో ఇక్కడ యాంగిల్ 2 వచ్చేసింది, యాంగిల్ 1 వచ్చేసింది. కానీ ఇక్కడ యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 3 మళ్ళీ ఏమవుతుంది, లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్, రేఖీ ద్వయ కోణాలు కాబట్టి యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 3 180 అవ్వాలి. సో దీంట్లో యాంగిల్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 2 వాల్యూ 100 కాబట్టి తీసుకొచ్చినట్లయితే 180 మైనస్ 100 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 అవుతుంది. అలాగే యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్. సో యాంగిల్ 1 అంటే 80 కాబట్టి 80 ప్లస్ యాంగిల్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. దిస్ ఇంప్లైస్ యాంగిల్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ 80 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 100 డిగ్రీస్. సో ఇప్పుడు అదేవిధంగా యాంగిల్ 6 యాంగిల్ 2 రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఎందుకు ఈక్వల్ అవుతాయి, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ సదృశ్య కోణాలు కాబట్టి. సో యాంగిల్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ 100 అవుతుంది. అలాగే యాంగిల్ 1 యాంగిల్ 5 ఈక్వల్ అవుతాయి, కానీ యాంగిల్ 1 ఎంత 80 కాబట్టి యాంగిల్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 అవుతుంది. అలాగే యాంగిల్ 3 యాంగిల్ 7 ఈక్వల్ అవుతాయి, ఎందువల్ల సదృశ్య కోణాలు కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కాబట్టి. సో యాంగిల్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 3 అంటే ఎంత వచ్చింది, ఆల్రెడీ మనకి 80 వచ్చింది కాబట్టి 80 అయింది. అలాగే యాంగిల్ 4 యాంగిల్ 8 ఈక్వల్ అవుతాయి. యాంగిల్ 4 ఎంత వచ్చింది మనకి 100 కాబట్టి యాంగిల్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 వచ్చింది. దీని నుండి మనకి ఏంటంటే చూడండి, ఇలా చూడండి 1 3 5 7 ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్ అనమాట, ఒకేలా వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఆన్సర్లు. అంటే 100 ఇక్కడ 80 వచ్చింది, 80 అని కాదు. సో ఇక్కడ 70 వచ్చింది అనుకోండి, 170 వస్తే 370 అవుతుంది, 370 వస్తే 570 అవుతుంది, 570 వస్తే 7 కూడా ఖచ్చితంగా 70 అవుతుంది. ఎప్పుడు ఈ 2 లైన్స్ ప్యారల్ అయినప్పుడు మాత్రమే. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఈ 2 ఈ 4 ఈ 6 ఈ 8 ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కేసులో సో ఇవన్నీ కూడా 100 అయినాయి, ఇవన్నీ కూడా 80 అయినాయి అనమాట. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. In the adjacent figure, AB parallel to CD, find the value of x, y, z. So x, y, z values ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ డయాగ్రామ్ నుండి మనం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 17th ప్రాబ్లం. So here CD parallel to AB, CD parallel to solution, CD parallel to AB, and if you take this PR is a transversal, PR is a transversal, and PR is a transversal, we have PR is a transversal, we have, so this angle y and 3x, the both are alternate angles. Okay, these both are alternate angles, so they must be equal. We have 3x is equal to y because alternate angles, ఏకాంతర కోణాలు. ఏకాంతర కోణాలు, ఏకాంతర కోణాలు. Okay, so alternate angles are equal. Also in this triangle, the sum of
the three angles is 180 degrees. So in triangle PQR, angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degrees. 180 degrees. So this implies angle P is 2x, angle Q is 80, and angle R is y is equal to 180 degrees. This implies the value of y is 3x. We have to substitute here. So 2x plus 80 plus the value of y is 3x is equal to 180. So this implies 2x plus 3x is 5x plus 180. 5x plus 80 is equal to 180. So this implies 5x is equal to 180 minus 80. So that is equal to 100. Therefore x is equal to 100 by 5. 100 by 5, that is equal to 20 degrees. The value of x is 20 degrees. Okay, therefore y is equal to 3x. So this is equal to 3 multiplied by 20, that is equal to 60 degrees. So the value of y is 60 degrees. సో అందరూ ఒకసారి చూడండి తెలుగు మీడియం. ఇక్కడ సిడి అనేది ఏబికి సమాంతరం కాబట్టి ఇక్కడ పిఆర్ అనేది ఒక తిరియగ్ రేఖ. సో తిరియగ్ రేఖగా తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఈ యాంగిల్ ఉంది కదా, ఈ యాంగిల్ రెండు కూడా ఏమవుతాయంటే ఏకాంతర కోణాలు అవుతాయి అన్నమాట. అంటే ఈ 3x వచ్చి వైకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో 3x ఈక్వల్ y అయింది. అలాగే ఇక్కడ PQR అనే ఒక త్రిభుజం కనిపిస్తుంది. త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తం ఎంత అవుతుంది? 180 డిగ్రీలు అవుతుంది. సో దాని ప్రకారం యాంగిల్ P ప్లస్ యాంగిల్ Q ప్లస్ యాంగిల్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. సో యాంగిల్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x ప్లస్ యాంగిల్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 ప్లస్ యాంగిల్ R ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. సో 2x ప్లస్ 80 plus the value of y is 3x. 2x plus 3x is 5x plus 80 is equal to 180 degrees. So 5x is equal to 180 minus 80, that is equal to 100 degrees. So x is equal to 100 by 5, that is equal to 20 degrees. Therefore x is equal to 20 degrees. Therefore y is equal to 3x, that is equal to 3 multiplied by 20, that is equal to 60 degrees. So ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం మనం చేసుకోవాలి. చాలా ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ PAE అనే ఒక ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ CD వచ్చి BEకి ప్యారల్ అని ఇవ్వటం, CD వచ్చి దీనికి ప్యారల్ ABకి ప్యారల్ అని ఇవ్వడం జరిగింది, సమాంతరంగా ఉందని ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే XYZ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇన్ ద అడ్జసెంట్ ఫిగర్ AB ప్యారల్ టు CD ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ X, Y అండ్ Z. చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ CD అనేది దేనికి ప్యారల్గా ఉంది? ఇక్కడ ABకి ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఈ యాంగిల్ వచ్చి జెడ్ వచ్చి దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది చెప్పండి? జెడ్ వచ్చి దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందువల్ల ఈక్వల్ అవుతుంది చెప్పండి? ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. సో అది ఒక కండిషన్ మనకు తెలిసింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది స్ట్రైట్ యాంగిల్. సో ఎక్స్ ప్లస్ 70 ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? 180 అవుతుంది. దీని నుండి ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది, తర్వాత దీని నుండి జెడ్ వాల్యూ వస్తుంది. తర్వాత ట్రయాంగిల్లో 3 యాంగిల్స్ సమ్ ఎంత ఉండాలి మనకి? 180. సో దీని నుండి ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే స్టార్టింగ్ ఎలా చేద్దామంటే సొల్యూషన్. We have x plus 70 plus x is equal to 180 degrees. The reason is straight angle. సరళ కోణం అంటాం. సరళ కోణం అంటే 180 డిగ్రీలు ఉంటుంది. This implies x plus x అంటే 2x plus 70 is equal to 180. Okay, so this implies 2x is equal to 180 minus 70. 180 minus 70. So this is equal to 180 minus 70 is 110. So this implies x is equal to 110 by 2, that is equal to 55 degrees. So this is 55 degrees. The value of x is 55. Also CD parallel to AB and
CD parallel to AB, and CE is a transversal. CE is a transversal. Therefore, so this total angle x plus 70 is equal to z. X plus 70 is equal to z. So x plus 70 is equal to z. Okay. So this implies the value of x is 55. So 55 plus 70 is equal to z. That implies z is equal to 125. Z is equal to 125. Now we have to find y value, the value of y. So in triangle PAE, y plus x plus 90 is equal to 180 degrees. Sum of the angles in a triangle. So this implies the value of y is we have to find y plus the value of x is 55 plus 90 is equal to 180. So this implies y plus 90 plus 55, that is 145, is equal to 180. So this implies y is equal to 180 minus 145. So 180 minus 145, that is equal to 35 degrees. So this is 35 degrees. Therefore x is equal to 55 degrees, y is equal to 35, and z is equal to 125 degrees. Okay, so we have to find the value of x and y like this. తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ x ప్లస్ 70 ప్లస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్ తీసుకున్నాను. ఎందువల్ల తీసుకున్నానంటే ఇది సరళ కోణం కాబట్టి. దీని నుండి x విలువ ఎంత వచ్చిందంటే 55 డిగ్రీలు వచ్చింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ CD అనేది ABకి సమాంతరంగా ఉంది. CE అనేది ఒక తిర్యక రేఖ అనుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఏకాంతర కోణాలు సమానం అవుతాయి అన్నమాట. మీకు ఇక్కడ బాగా క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఎక్స్టెండ్ చేసి చూసుకోండి అసలు అలాగా. దీన్ని ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, అంతా ఓకే. ఈ యాంగిల్ వచ్చి దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, మనకి ఈ యాంగిల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో దాని నుండి x ప్లస్ 70 ఈజ్ ఈక్వల్ టు z అవుతుంది. సో x వాల్యూ వచ్చి 55 ప్లస్ 70 ఈజ్ ఈక్వల్ టు z అవుతుంది. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత అవుతుందంటే 55 ప్లస్ 70 అంటే 125 అవుతుంది. అలాగే ట్రయాంగిల్లో 3 యాంగిల్స్ సమ్ ఎంత అవ్వాలి, 180 అవ్వాలి కాబట్టి y ప్లస్ x ప్లస్ 90 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. So this implies y plus 55 plus 90 is equal to 180, y plus 145 is equal to 180. So this implies y is equal to 180 minus 145, that is equal to 35 degrees. Therefore x is equal to 55 degrees, y is equal to 35 degrees, and z is equal to 125 degrees. So ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, and last problem of this exercise. So to do the problems, first we have to do some construction. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఈ అనే పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ చూడండి ఈ అనే పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ అనే పాయింట్ నుంచి ఏబీకి ఇలా ప్యారల్ లైన్ డ్రా చేసుకున్నాను. ఏబిసిడి ప్యారల్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ లైన్ వచ్చి సిడి కూడా ప్యారల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే చిన్నది చేస్తాను చూడండి. నేను ఏదో ఈ యాంగిల్ అంతా కూడా ఏ అనుకుంటున్నాను, ఈ యాంగిల్ అంతా కూడా బి అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడు ఏని బిని యాడ్ చేస్తే దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, యాంగిల్ ఎక్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఏని బిని యాడ్ చేస్తే యాంగిల్ ఎక్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ టూ లైన్స్ కూడా ప్యారల్ లైన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అన్నమాట. ఇవేంటిది, ఇది ట్రాన్స్వర్సల్ అనుకుంటే ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అన్నమాట. సో సొల్యూషన్ ఏమవుతుందంటే చాలా సింపుల్ సొల్యూషన్ ఇది. సో ఏ ప్లస్ 104 దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఏ ప్లస్ 104 వచ్చి దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి, 180కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఎందువల్ల ఈ టూ లైన్స్ ప్యారల్ లైన్స్, ఇది ట్రాన్స్వర్సల్ అనుకుంటే ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ ట్రాన్స్వర్సల్కి వన్ సైడ్ ఉండే ఇంటీరియర్ యాంగిల్కి సమ్ అంతా 180 అవ్వాలి కాబట్టి. సో ఇది ఇలా ఉంచుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బి ప్లస్ 116 దీని వాల్యూ కూడా ఎంత అవ్వాలి, ఇది కూడా 180 అవ్వాలి. అంటే బి ప్లస్ 116 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి, 180కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఇది కూడా సేమ్ అదే విధంగా. ఇప్పుడు రెండింటిని యాడ్ చేయండి. సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ రెండింటిని యాడ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ 220 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360. సో ఏ ప్లస్ బి దీనికి ఈక్వల్ అనుకున్నాం, మనం ఎక్స్కి ఈక్వల్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ 220
is equal to 360. So this implies x is equal to 360 minus 220. So this is equal to 140. సో ఈ పర్టికులర్ ఈ ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చి 140 వచ్చింది. ఓకే, చిన్న కన్స్ట్రక్షన్ అన్నమాట. ఈ నుండి ఇలా ఒక ప్యారల్ లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఏబీకి ప్యారల్ లైన్ డ్రా చేసుకుని ఆటోమేటిక్గా అది సిడికి కూడా ప్యారల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏ ప్లస్ 140 అంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఎంత అవుతుంది? 180 అవుతుంది. అదే బి ప్లస్ 116 దాని వాల్యూ కూడా 180 అవుతుంది. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి అనమాట. యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది. సో రిమైనింగ్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకున్నాను నేను. తీసుకోవడంతో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ యాంగిల్ వచ్చి ఏ అనుకుంటున్నాను ఈసారి నేను. సేమ్ ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్లే ఈ యాంగిల్ ఏ అనుకుంటున్నాను. దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఏ అండ్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ బి. ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఏంటవుతున్నాయి? ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ అనమాట. రెండు ఏమవుతాయి? ఈక్వల్ అవుతాయి. ఆ 2 యాంగిల్స్ కూడా మనకి ఈక్వల్ అవుతాయి. ఎందువల్ల? ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ కాబట్టి. దెర్ఫోర్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? 35కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎందువల్ల? ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. తెలుగులో అయితే ఏకాంతర కోణాలు. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ బి వచ్చి దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? 65కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 65కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సేమ్ ఇదే రీజన్, ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. ఇప్పుడు రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం. సో ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 35 అండ్ 65 రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 100. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 వచ్చింది. సో ఏ ప్లస్ బి అంటే దేనికి ఈక్వల్? ఎక్స్కి ఈక్వల్ కాబట్టి ఏని బిని యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ వస్తుంది కదా. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. చాలా వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇది. సో ఎక్స్ వాల్యూ చూడటానికి డయాగ్రామ్ చూసి అందరూ భయపడతారు, ఇందులో ఏమీ లేదు. జస్ట్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఐడియా వస్తే ఆటోమేటిక్గా మీ ప్రాబ్లం చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే కన్స్ట్రక్షన్ చూడండి ఒకసారి. సేమ్ అదే కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఇంతకుముందు చేసినట్లే ఇక్కడ కూడా ఈ యాంగిల్ అంతా నేను ఏ అనుకుంటున్నాను, దీని అంతా కూడా ఇటువైపు ఉన్న పార్ట్ యాంగిల్ అంతా కూడా ఈ యాంగిల్ అంతా కూడా బి అనుకుంటున్నాను అనమాట. సో బి అనుకుంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఇప్పుడు ఈ 35 ప్లస్ ఏ దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? 180కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఈ 75 ప్లస్ బి దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? అది కూడా 180కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఎందువల్ల? ట్రాన్స్వర్సల్కి వన్ సైడ్ ఉన్న ఇంటీరియర్ యాంగిల్ సమ్ 180 అవుతుంది కాబట్టి. సో దాని ప్రకారం ఏమవుతుంది? ఏ ప్లస్ 35 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అలాగే బి ప్లస్ 75 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని వాల్యూ కూడా 180కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఓకే, సో యాడ్ చేసినట్లయితే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ 35 75 యాడ్ చేసినట్టే 110 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360. ఏ ప్లస్ బి అంటే దీనికి ఈక్వల్? ఎక్స్కి ఈక్వల్. సో ఎక్స్ ప్లస్ 110 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360. సో దిస్ ఇంప్లైస్ x is equal to 360 minus 110. So this is equal to 250 degrees. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడతో మనకి ఎక్సైజ్ కంప్లీట్ అయింది. ఓన్లీ 1 x ఈజ్ రిమైనింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈజ్ ఏ హ్యూజ్ ఎక్సర్సైజ్, పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ అది. సో అదంతా కూడా ట్రయాంగిల్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కానీ. సో అంతా కూడా లాజిక్తో ఆధారపడి ఉంటుంది కూడా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.